ఎస్ఎస్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా హెడ్లైన్స్. వేలూరు సందపుడి గ్రామాల్లో జరిగిన రైతన్న మీకోసం అన్నదాత సుఖీభవ కార్యక్రమం. ఎకరాకు అధిక దిగుబడి, ప్రతి రైతుకు మంచి లాభం రావాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమన్న ఎమ్మెల్యే. పల్నాడు జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో డ్రగ్స్, గంజాయి సమస్యను అరికట్టేందుకు అధికారుల సమీక్ష. పలు అంశాలపై దిశానిర్దేశం ఇచ్చిన కలెక్టర్, ఎస్పీ. మార్కెట్ యార్డ్ ఆవరణలో ఈవీఎంలను పరిశీలించిన కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా. స్ట్రాంగ్ రూమ్ల వద్ద పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశాలు. నాదెండ్ల పోలీస్ స్టేషన్ లో పోక్సో కేసు నమోదు. బాలికను ఇబ్బందులు పెట్టిన యువకుడు, బాలిక తల్లి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసిన నాదెండ్ల పోలీసులు. ప్రభుత్వ వైద్యశాలను సందర్శించిన కేంద్ర బృందం. పలు అంశాలపై చర్చ. కావూరులో షిరిడి సాయిబాబా మందిర ప్రతిష్ఠ మహోత్సవం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న శాసనమండలి సభ్యులు మరి రాజశేఖర్. లక్షలాది ఎకరాలకు సాగునీరు, లక్షలాది కుటుంబాలకు నీరందించే ఆంధ్ర జీవనాడి పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్మాణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ పరంగా నిధులు అన్ని విధాలుగా సహకరించిన 2019-24లోని గత వైసీపీ ప్రభుత్వం అవలంబించిన విధానాలు, నిర్ణయాలే ప్రాజెక్టు ప్రగతికి ఆటంకాలుగా మారాయని లోక్సభలో మాట్లాడారు. ప్రాణాధారమైన ఈ ప్రాజెక్టును గత ప్రభుత్వం ఎలా దెబ్బతీసిందో 2025 కాగ్ నివేదిక ప్రకారం ఈ రోజు జరిగిన లోక్సభలో వివరించారు. అప్పటి ఏపీ ప్రభుత్వం 2019-23 మధ్యలో ప్రాజెక్టుకు కేటాయింపులు దాదాపు 50% వరకు తగ్గించింది. భూసేకరణ, పునరావాసం కోసం కేంద్రం విడుదల చేసిన 2097 కోట్లు చెల్లింపులు లేకుండా నిలిచిపోయినట్లు, అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అథారిటీ సూచనలకు విరుద్ధంగా ప్రధాన ఆనకట్ట కాంట్రాక్టును అకస్మాత్తుగా రద్దు చేయడంతో డయాఫ్రమ్ వాల్ బయటపడిపోయి వరదల కారణంగా దెబ్బతిన్న విషయాన్ని, టెండర్ నిబంధనలను సడలిస్తూ బిడ్డింగ్ గడువును 21 రోజుల నుంచి 16 రోజులకు తగ్గించిన విషయాన్ని కూడా కాగ్ నివేదిక స్పష్టంగా తెలియజేసిందని పేర్కొన్నారు. ఇలా గత వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టు అమలులో చేసిన లోపాలు, నిర్ణయాలే ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకు కీలకమైన ప్రాజెక్టుకు తీవ్రమైన వెనుకడుగు తీసుకొచ్చాయని సభ సాక్షిగా వివరించారు. To actually look at it in that direction and utilize the funds properly. Ma'am, I'll give one example. What happens when government has the intent but bureaucracy doesn't buy it or bureaucracy doesn't implement it. Polavaram project in Andhra Pradesh. It is a lifeline of Andhra Pradesh. It is supposed to irrigate lakhs of acres. It is supposed to give water to lakhs of houses in our state, ma'am. But what has happened? Recently, there's a CAG report that has come out. Ma'am, in that CAG report, if you look at, if anyone looks at it, on the page number 11, ma'am, Polavaram project, everyone wants it. State government people in Andhra Pradesh want it. Central government is supporting it. The last 2 minutes, central government is supporting it. People in Andhra Pradesh are asking for it. But what has happened from 2019 to 24, I explain. On page 11 in the CAG report, government of AP has cut during 2019 to 24. Government of AP has cut Polavaram allocations by nearly 50% between 2019 to 21, 22 to 23. And page number 13 in CAG report, when central government has allocated 2,097 crores for land acquisition and R&R package, they remained unpaid in 2022 and 23. This was happened in the last government. And on the page 38 and 39 of the CAG report, it has been mentioned YSRCP abruptly terminated the main dam package, ignoring the Polavaram project authority advice. What has happened because of this abrupt termination? What has happened was in a diaphragm wall got exposed during the floods and it got damaged. In the page number 33 and 34, it was very much mentioned. Last 1 minute, ma'am. And in the page number 40 of the CAG report, there's a retendering norms was violated. There's a reduced bidding process was reduced from 16 months to 16 days to 16 days from 21 days has been done.
everything was against what is required. Everything was against what is required so that this project can be finished was done between 2019 to 24. What has happened when the central government was ready to fund it, and people of Andhra Pradesh wanted to do it, just because of the lacuna and implementation process, this whole project was derailed, ma'am. So, ప్రతి ఎకరాకు అధిక దిగుబడి, ప్రతి రైతుకు మంచి లాభం రావాలన్నదే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, వ్యవసాయానికి పాడి పోషణకు ప్రభుత్వాలు అందించే రాయితీలను రైతాంగం సద్వినియోగం చేసుకుని తమ జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచుకోవాలని మాజీ మంత్రి, శాసనసభ్యులు ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు సూచించారు. రైతన్న మీకోసం అన్నదాత సుఖీభవ కార్యక్రమంలో భాగంగా చిలకలూరిపేట మండలం, వేలూరు, ఎడ్లపాడు మండలం, సంతపూడి గ్రామాల్లో వ్యవసాయ విభాగం నిర్వహించిన కార్యక్రమాల్లో ప్రత్తిపాటి పాల్గొన్నారు. వేలూరులో 20 లక్షలతో నిర్మించనున్న సీసీ రోడ్లు, డ్రైన్లకు శంకుస్థాపన చేసిన ప్రత్తిపాటి, సందేపూడిలో 30 లక్షలతో నిర్మించి తలపెట్టిన సామాజిక భవనం, 10 లక్షలతో నిర్మించనున్న సీసీ రోడ్డు, డ్రైన్లకు స్థానిక నాయకులతో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు. అనంతరం 2 గ్రామాల్లోనూ పలువురు రైతుల ఇళ్లకు వెళ్లి ప్రస్తుత ప్రభుత్వ విధానాలు, నూతన సాగు పద్ధతులను ప్రత్తిపాటి అన్నదాతలకు అర్థమయ్యేలా వివరించారు. అనంతరం ఆయా గ్రామాల్లో ఏర్పాటు చేసిన గ్రామ సభలో మాట్లాడారు. ఎకరాకు 4 నుంచి 5 లక్షల ఆదాయం వచ్చే ఉద్యానవన పంటల సాగుకు రైతులు ఈ ఏడాది సిద్ధం కావాలన్నారు. ఏడాదికి 4 లేదా 5 లక్షల ఆదాయం వస్తే దానిలో ఖర్చులు 2 లక్షలు పోయినా రైతుకు 2 లేదా 3 లక్షలు తప్పకుండా మిగులుతాయన్నారు. 90% సబ్సిడీపై ఉద్యాన పంటల సాగుకు ప్రభుత్వాలు అందించే అన్ని రకాల రాయితీలను రైతులు వినియోగించుకుని తమ జీవితాలు మార్చుకోవాలన్నారు. పంట ఉత్పత్తుల ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లను కూడా ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుందన్నారు. డిమాండ్ అధికంగా ఉండి ఎక్కువ దిగుబడినిచ్చే పంటల సాగు వైపు రైతులు మళ్లడానికి ఇదే సరైన సమయమని ప్రత్తిపాటి సూచించారు. సేంద్రియ పద్ధతిలో పండించే కూరగాయలకు మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ ఉందన్నారు. దేవాలయాలు కిటకిటలాడుతున్నారు, చర్చీలు, మసీదులు బ్రహ్మాండంగా పోతున్నారు. గ్యాస్ ఫ్రీ 3, అన్నదాతకు డబ్బులు వేసాం, సూపర్ 6 అన్ని అమలు అవుతున్నాయి. ఒక్క 1500 పెండింగ్ ఉంది. ఇన్ని పథకాలు ఎక్కడ అమలు అవుతుందా? మీకు తెలంగాణలో మీకు చాలా మంది మీ బంధువులు ఉంటారు హైదరాబాద్, కనుక్కోండి. ఈ దేశంలో ఎక్కడ ఇన్ని పథకాలు అమలు అవుతున్న రాష్ట్రం లేదు. ఇవన్నీ పబ్లిసిటీ చేయాలి. ఆ వైసీపీలో ఇంకా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ ఓట్లు కూడా మార్చాలి. పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పినట్టు 15 ఏళ్ళు ఉండాలి. ఎందుకు చెప్తున్నారంటే 15 ఏళ్ళని కంటిన్యూటీ గవర్నమెంట్ ఉంటే పేదవాళ్ళకు న్యాయం జరుగుతుంది. ఒకే ప్రభుత్వం కంటిన్యూగా ఉంటే పెట్టుబడులు రావడానికి, ఉద్యోగాలు రావడానికి, ఆదాయం పెరగడానికి, పెరిగిన ఆదాయం మీకు పంచడానికి కంటిన్యూటీ గవర్నమెంట్ ఉండాలి. 100 మీద జగన్ రాకపోయి ఉంటే ఇంకా బ్రహ్మాండంగా ఉండేవాళ్ళు మీరందరూ పేదవాళ్ళు. ఇళ్ల స్థలాలకు అడిగేవాళ్ళు కూడా లేకుండా పోయేవాళ్ళు. ఇప్పటికే జగన్ వచ్చాడు, మళ్ళా 15 ఏళ్ళు వెనక్కిపోయారు. మన జనానికి 5 ఏళ్ళు ఉండగానే అసూయ, కుళ్ళుబొత్తనం. వేణు చూసో, నన్ను చూసో, సీను చూసో మీకు కుళ్ళుబొత్తనం వస్తుంది. వేణు పెత్తనం ఎక్కువ చేస్తున్నాడు, వేణు మీద కోపం. నాకు తెలియకుండా కొంతమంది నాకేదో తప్పులు చేసేవాళ్ళు, నన్ను చూసి ఈర్షపడేవాళ్ళు, లేదా సీను బాగున్నాడని సీను చూసి ఓట్లు లేకుండా ఉండేవాళ్ళు. ఈ అసూయ, కుళ్ళుబొత్తనంతోనే 5 ఏళ్ళకి ప్రభుత్వాలు మారుతున్నాయి. అలా దురాలోచన చేస్తే నష్టం ఎవరికి? పేదవాళ్ళకే నష్టం. ఏమో అవునా కదా? ప్రభుత్వాలు మారితే ఎవరికి నష్టం? పేదవాళ్ళకి నష్టం, రైతులకు నష్టం. అందుకనే అందరూ నష్టపోతారు. అందుకనే 5 ఏళ్ళకి మారటం కాదు, 15 ఏళ్ళు కూటమి ప్రభుత్వం ఉంటే మంచి జరుగుద్ది, పేదోళ్ళకి న్యాయం జరుగుద్ది, పేదరికం లేనటువంటి రాష్ట్రంగా చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. పెరిగిన ఆదాయం 1 లక్షల కోట్లు పెట్టుబడులు వస్తాయి, దాంట్లో పావలా ట్యాక్సుల కింద మళ్ళీ గవర్నమెంట్కి వస్తాయి. 1,00,000 కోట్లు పెట్టుబడి వచ్చిందంటే 25,000 కోట్లు ప్రభుత్వానికి వస్తుంది. దాంట్లో ట్యాక్స్, ఆ ట్యాక్సులు ఎవరికి వస్తాయి? పేదోళ్ళకి ఈ పథకాలు అమలు చేయడానికి వస్తాయి. ఇది పబ్లిసిటీ కూడా చేయాలి. చంద్రబాబు గారు, లోకేష్ బాబు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ విధంగా కష్టపడుతున్నారు, వారి కష్టమే మనకి పథకాలు అనేది కూడా పబ్లిసిటీ చేయకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి విష ప్రచారం నమ్మే అవకాశం ఉంటుంది. ఉండదా? కాబట్టి మౌత్ పబ్లిసిటీ అవసరం, చేసిన కష్టాన్ని చెప్పుకోవడం కూడా అవసరం. 4,000 కోట్లతో నేను పనిచేశాను, ఓడగొట్టాను. ముక్కు మొహం తెలియనామో వచ్చింది, పేట మొహం తెలియదు. సిగ్గుపడాలి మనల్ని. 4,000 కోట్లతో డెవలప్ చేస్తే మర్చిపోయారు. కొత్త చూద్దాం, ఒకసారి చూద్దాం ఓటేశారు. ఏమైంది ఇప్పుడు? గుంతల రోడ్లు మీకు అప్పచెప్పిపోయారు. ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే ఉంది మీ ఊళ్ళో.
ఏమో ఉందా లేదా? ఏమన్నా ఒక్క మంచి పని జరిగిందా మీ ఊరికి చెప్పండి? ఒక్క మంచి పని జరగదు. అందుకనే ముక్కు ముఖం తెలియని వాళ్ళు వస్తే ఓటేస్తే, ఒకసారి చూద్దామని ఓటేస్తే ఎంత నష్టపోయారో ఆలోచన కూడా చేయాలి. డెవలప్ ఒక్కటే ఓటు సాధించదు, మన ఆలోచన మంచిగా ఉండాలి. కాబట్టి ఆ విధంగా వేలూరులో, ఎందుకంటే వేలూరు బాగుపడితే అందరూ సంతోషంగా ఉంటారు. అసలు 7 స్థలాలు అడిగే పరిస్థితి రావడం ఏంటి వేలూరుకి? అంటే ఇంకా వెనకబడే ఉన్నారు. 3 సెంట్లు స్థలం ఇస్తాం, ఆన్లైన్ చేయించండి. పార్టీ ప్రెసిడెంట్ వేణు ఉన్నాడు, సర్పంచి తిరుపతి ఉన్నాడు. చేస్తే మీకు చంద్రబాబు గారు ఎప్పుడు ఇవ్వమని డైరెక్షన్ ఇస్తారో ఆ రోజు ఇస్తాం. భర్త చనిపోయిన పెన్షన్లు వచ్చే నెలలో అనౌన్స్ చేస్తాడు అనుకుంటున్నాం సీఎం గారు. దివ్యాంగులకి భర్త చనిపోయిన ఫస్ట్ ఫేజ్ వస్తాయి. చిలకలూరుపేట మండలం కావూరు గ్రామంలో శ్రీ 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 షిరిడి సాయిబాబా సేవా ఆశ్రమం వారిచే నూతనంగా నిర్మించబడిన శ్రీ షిరిడి సాయినాథ మందిరం నందు శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా వారు లక్ష్మీ గణపతి, దత్తాత్రేయ స్వామి, సరస్వతి దేవి, కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి, శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి, నందీశ్వరుడు, సద్గురు పాదుకలు, కూర్మము, శిఖర యంత్ర, బింబ పరివార దేవతా ప్రతిష్ట మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుండగా ఆ ప్రతిష్ట మహోత్సవ వేడుకలో ముఖ్య అతిథిగా శాసన మండలి సభ్యులు మర్రి రాజశేఖర్ పాల్గొని స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు శాసన మండలి సభ్యులు మర్రి రాజశేఖర్ స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరూ పాడి పంటలతో, పిల్ల పాపలతో సుఖ సంతోషాలతో జీవించేలా ఆ షిరిడి సాయినాథుని ఆశీస్సులు అందించమని వేడుకున్నారు. ఈ ప్రతిష్ట మహోత్సవ కార్యక్రమంలో వారి వెంట నాయుడు రమేష్, మద్దాలి అశోక్, కోబూరి శివాజీ నాయుడు, హరిబాబు, పెడవల్లి వీరాంజనేయులు, కోడే మణిప్రసాద్, అంచా బాబీ, చెరుకూరి శ్రీనివాసరావు, సయ్యద్ హిదాయతుల్లా తదితరులున్నారు. ఓం పంచవక్రం దశభుజం ప్రతివక్రం త్రిలోచనం బాబు బుద్ధి తీయమ్మా, మొత్తం నీకు కెమెరా ఫోన్ తీయాలండి. డ్రగ్స్ మరియు గంజాయి సమస్యను అరికట్టడంలో అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో కలిసి పనిచేయాలని, జిల్లాను డ్రగ్ ఫ్రీ జిల్లాగా మార్చాలని జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా ఆదేశించారు. కలెక్టరేట్ లోని వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో మాదక ద్రవ్యాలు మరియు గంజాయి నియంత్రణ చర్యలు, అవగాహన కార్యక్రమాల సమీక్షకు సంబంధించి ఎన్సీఓఆర్డీ నార్కోటిక్ సెంటర్, అదేవిధంగా జిల్లా స్థాయి కమిటీ సమావేశాన్ని జిల్లా ఎస్పీ కృష్ణారావుతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ జిల్లాలో డి అడిక్షన్ సెంటర్ పూర్తి స్థాయిలో పనిచేసేలా చూడాలని అన్నారు. విద్యార్థులకు అక్రమంగా టొబాకో ఉత్పత్తులు సరఫరా చేస్తున్న వారిపై ట్యాక్స్, ఫుడ్ సేఫ్టీ, పోలీస్, ఈగల్ మరియు ఇతర శాఖలు కలిసి కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. అన్ని శాఖలు తమ సిబ్బందితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించే సమయంలో ఈగల్ టీం మరియు పోలీస్ శాఖను కూడా కలుపుకొని
నార్కోటిక్స్ అంశాలు మరియు ఎన్సీఓఆర్డీ సమావేశం ప్రాముఖ్యతపై వివరించి కఠిన ఆదేశాలు ఇవ్వాలని సూచించారు. అన్ని విద్యా సంస్థల్లో కేవలం ప్రసంగాలు మాత్రమే కాకుండా డ్రాయింగ్, ఎస్సే రైటింగ్ వంటి కార్యక్రమాలు కూడా నిరంతరం నిర్వహించాలని డీఈఓ మరియు విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలను ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నశాముక్తి భారత కార్యక్రమాలను చేపట్టాలని, ప్రతి హాస్టల్లో డ్రగ్స్ మరియు గంజాయిపై అవగాహన కల్పించాలని, పోస్టర్లను ఏర్పాటు చేయాలన్నారు. కళాశాలల్లో నోడల్ అధికారిని నియమించాలని, ప్రతి పాఠశాల కళాశాలలో విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. ప్రజలు ఏదైనా డ్రగ్స్ సంబంధిత సమాచారం ఉన్నచో పోలీస్ శాఖకు లేదా ఈగల్ టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1972 కి తెలియజేయవచ్చని, వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచబడతాయని అన్నారు. డ్రగ్ డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించి ఎన్ఆర్ఎక్స్ డ్రగ్స్ అక్రమ విక్రయాలను పూర్తిగా నియంత్రించేందుకు ఇలాంటి చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఆన్లైన్ ద్వారా అక్రమంగా ఎన్ఆర్ఎక్స్ మెడిసిన్స్ ఆర్డర్ చేసి విక్రయిస్తున్న మెడికల్ షాపులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి తగిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ఎస్పీ మాట్లాడుతూ దేశాన్ని ప్రేమించే ఏ వ్యక్తి డ్రగ్స్ ముట్టుకోరని ఐజీపీ చెప్పిన విషయాన్ని తెలిపారు. అన్ని శాఖల సమన్వయంతో జిల్లాను డ్రగ్ ఫ్రీ జిల్లాగా మార్చాలన్నారు. గ్రామాల్లో గంజాయి సాగుపై కింది స్థాయి అధికారులకు, ఫారెస్ట్ బిట్ అధికారులకు, ఈగల్ అధికారులకు అవగాహన కల్పించాలన్నారు. Total Pidigurala 1. Yes, ma'am. Total number of cases 9, ma'am. అన్ని స్టేషన్స్ లో 111 ఎక్సెప్ట్ నాదెండ్లలో 2 కేసులు కట్టాము. అండ్ టోటల్ కన్స్యూమర్స్ అండ్ పెడ్లర్స్ ఆర్ ఆల్సో దేర్, మ్యామ్. అండ్ ఇన్ నక్రికల్ అండ్ నాదెండ్లలో ఈవెన్ పీపుల్ హ్యావ్ గాన్ టు ఒడిశా అండ్ ప్రొక్యూర్డ్ ద ట్రాన్స్ఫర్, దే హావ్ ఆల్సో బీన్ అరెస్టెడ్, మ్యామ్. So they are main like second in after producers, the second in chain, ma'am. In Nadendla few more accused have yet to be arrested, ma'am. Remaining all cases more or less all the accused have. అంటే మరి ఏం చేస్తున్నారు? కొన్ని ఇక్కడ స్కూల్స్ లో ఇస్తున్నారు. మోస్ట్లీ లేబర్, మ్యామ్. వీళ్ళందరూ కూడా స్పిన్నింగ్ వాళ్ళ స్పిన్నింగ్ నాదెండ్లలో స్పిన్నింగ్ అండ్ నార్మల్ డైలీ వేజ్ లేబర్స్ కూడా ఎక్కువ అన్ని దగ్గర కూడా మెయిన్లీ వేజ్ లేబర్స్ ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తూ ఉన్నారు. స్కూల్స్ దగ్గర మాకు ఎక్కడ కూడా ఏమీ సోఫార్ అయితే రాలేదు, మ్యామ్. దిస్ వాజ్ ఇన్ ది ప్రశాంతి ట్రైన్లో రెగ్యులర్గా ట్రైన్స్ కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటాం, మ్యామ్. అప్పుడప్పుడు ఈజ్ జాయింట్ ఆపరేషన్ అలాంగ్ విత్ ఈగల్, ఆర్ సెల్స్, జిఆర్పి అండ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆల్సో, మ్యామ్. సో దీంట్లో మనకి ఒకసారి S4 కంపార్ట్మెంట్లో 1920 చాక్లెట్స్ కంటైనింగ్ గాంజా మనకి సర్చ్ దాంట్లో దొరికినాయి, మ్యామ్. దీనిపైన జిఆర్పి వాళ్ళు కేసు కట్టి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేట్ కూడా చేశారు, మ్యామ్. This was one good case that was done. కానీ అది ఎవరు క్యారీ చేస్తున్నారో అది It was going from Odisha to Bangalore, ma'am. మనం ఇక్కడ నసరాపేట దగ్గర ఎక్కి వినుకొండ దగ్గర దిగుతాము. ఈ లోపల మనం చెక్ చేసినప్పుడు ఈ గాంజా మనకి చాక్లెట్స్ సో యు గాట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్? లేదు, మ్యామ్. It was normal regular checking. And these are normally the some key departments నుంచి like key coordination is important, ma'am. Forest లో like somewhere recently కొంతమంది మీడియా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఫారెస్ట్ ఏరియాస్లో కూడా అక్కడక్కడ గాంజా ఉన్నది అని చెప్తా ఉంటారు, మ్యామ్. సో ఫారెస్ట్ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు బి మోర్ విజిలెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది గాంజా కల్టివేషన్ ఇఫ్ ఎనీ ఫారెస్ట్ ఏరియాస్. అలాగే ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఈగల్ క్లబ్స్ ఒక ఫంక్షనింగ్ కానీ లేదా ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ కాలేజెస్ ఏమైనా గాంజా కన్సంప్షన్ ఉంటే కొంచెం అది ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసే విధంగా ఉంటే విల్ బీ ఏబుల్ టు ఇంటర్వీన్ అప్రోప్రియేట్లీ. అలాగే డ్రగ్స్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ డ్రగ్స్ అన్ఆథరైజ్డ్గా షేర్ చేయడం కానీ ఇంకా అలాంటి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నా కానీ షేర్ చేస్తే యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. అలాగే అట్ మండల్ లెవెల్ విఆర్ఓస్, ఎంఆర్ఓస్ అలాంగ్ విత్ పోలీస్ దే క్యాన్ షేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టేక్ అప్రోప్రియేట్ మెజర్స్, అండ్ వేర్ ఎవర్ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టెక్నికలీ పాసిబుల్, మ్యామ్. బట్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఈ కన్స్యూమర్స్ కానీ లేదా ఈ పెడ్లర్స్ కానీ ఉంటే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏమైనా తీసుకుంటా ఉంటే కూడా మనం వీ కెన్ ఫైండ్ అ వే టు discredit those schemes to those people. Excise వాళ్ళు కూడా they can also get a lot of intelligence వాళ్ళు కూడా వస్తూ ఉంటారు. They can పల్నాడు జిల్లాను రహదారి ప్రమాద రహిత జిల్లాగా చేయటమే తమ ముందున్న లక్ష్యమని, అందుకు అవసరమైన ప్రణాళికలు, ముందస్తు చర్యలను తయారు చేయాలని పల్నాడు జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్ల తెలిపారు. పల్నాడు కలెక్టరేట్ లోని ఎస్ఆర్ శంకరన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో నందు జిల్లా స్థాయి రహదారి భద్రతా కమిటీ మరియు జిల్లా స్థాయి కమిటీ సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు. జిల్లాలో ప్రమాదాలు జరగకుండా ముందస్తు చర్యలను తీసుకోవాలని, ప్రమాదాల నివారణకు తీసుకోవాల్సిన సమన్వయ కమిటీ జాగ్రత్తలను గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ప్రమాదాల గురించి ముందుగానే ప్రజలకు, వాహనదారులకు అర్థమయ్యేలా
స్కూల్ స్థాయి నుంచే విద్యార్థులకు, తల్లిదండ్రులకు, వాహనదారులకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పించాలని జిల్లా కలెక్టర్ సూచించారు. సచివాలయం ప్రతి ఆఫీసులోనూ అవసరమైన ప్రతి చోట అవగాహన కలిగేలా సచివాలయం, మహిళా పోలీసులు, డిఎస్డిఓ ద్వారా అవసరమైన పాంప్లెట్లు తయారు చేయించుకోవాలని అన్నారు. జిల్లాలో ఎక్కడ ప్రమాదం జరిగినా అక్కడ బ్లాక్ స్పాట్స్ గుర్తించి మరోసారి అక్కడ జరగకుండా లాక్ బోర్డులను ఏర్పాటు చేయించాలని సూచించారు. రహదారి భద్రతకు ముందస్తు చర్యలో భాగంగా వారికి రహదారి భద్రతపై అవగాహన కల్పించడం, వారికి లైసెన్సులు ఇప్పించడం, లైసెన్స్ లేని వారికి అపరాధ రుసుము వసూలు చేయడం వంటివి చేపట్టాలని సూచించారు. మళ్ళీ మీరు చూడట్లేదని చేయండి, రెగ్యులర్ గా చేయండి. వాట్ అబౌట్ చిలుకలూరిపేట గ్రెనైట్ ఏరియా, అక్కడ నుంచి కూడా కంప్లైంట్స్ వస్తున్నాయి. అసలు గ్రామాల మధ్య నుంచి వాళ్ళు వెళ్తున్నారు విత్ సచ్ హెవీ లోడ్స్ అండ్ స్టోన్స్, బోల్డర్స్ ఆర్ ఫాలింగ్ ఆల్సో. రోడ్స్ అన్ని పాడైపోతున్నాయి, మీకు కూడా వస్తాయి చిలుకలూరిపేట వైపు నుంచి. టీమ్స్ చేయండి ఈ రకంగా. డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇవన్నీ ఎలా ఇస్తున్నారు, అందరికి అందుతున్నాయి లేదా? డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఆఫీస్కి వస్తున్నారు. ఫిట్నెస్ లో రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్ని ఎవరు కూడా ఆఫీస్కి రావాలి. అంత ఫిట్నెస్ అని ఒక ప్రైవేట్ ఫిట్నెస్ సెంటర్కి ఇచ్చారు. పంపించర్ల అని అక్కడ వికీ ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఇస్తారు. డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం వాళ్ళు చేస్తారు. అంటే దూరం నుంచి కూడా వచ్చి అక్కడే వెళ్ళాలి. ఈవెన్ మధ్యలో వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళాలి, అందరూ అక్కడే వెళ్ళాలి. ఓకే, అంటే ఎందుకు ఎక్కువ పెట్టడానికి లేదా జిల్లాలో? అంటే నెక్స్ట్ ఫేజ్ లో ఓకే, ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ ఇది ఓకే. లైసెన్స్ వాళ్ళ ఆఫీస్కి వస్తుంది. మీ ఆఫీస్ ఆన్లైన్ సిస్టమేనా? ఆన్లైన్ వాళ్ళు స్లాట్ బుక్ చేసుకొని వచ్చేస్తారు. డ్రైవింగ్ టెస్ట్ చేస్తారు. డ్రైవింగ్ టెస్ట్ చేస్తారు. చేస్తారా? ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ మీ దగ్గర వస్తారా డ్రైవింగ్ టెస్ట్ కి? వాడుకుంటున్నాం. మా దేశం ఏరియా బ్యాగ్స్ వాడుకుని ఈ ట్రాక్ వాడుకుంటారు, అక్కడ టెస్ట్ చేస్తారు. నర్సారావుపేటలో మార్కెట్ యార్డ్ నందు ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ల గోడౌన్ ను జిల్లా కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా తనిఖీ చేశారు. ఈవీఎం గోడౌన్ వద్ద సీసీ కెమెరాలతో ఏర్పాటు చేసిన భద్రతా ఏర్పాట్లను, ఈవీఎం యంత్రాలు, బిఈలు, సిఈలు, వీవీప్యాట్లను, అక్కడి భద్రతా ఏర్పాట్లను వివిధ రాజకీయ పార్టీల ప్రతినిధులతో కలిసి పరిశీలించారు. అనంతరం పరిశీలన రిజిస్టర్లో జిల్లా కలెక్టర్ సంతకం చేశారు. కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు ఈవీఎం గోడౌన్ తనిఖీలో భాగంగా ఈవీఎం గోడౌన్ కు వేసిన భద్రతా సీలు, సీసీ కెమెరాలు, పనితీరు, అగ్నిమాపక దళ పరికరాలు మొదలైనవి పరిశీలించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ భారతీయ ఎన్నికల సంఘం ఆదేశాల మేరకు ఈవీఎం గోడౌన్ కు పటిష్ట భద్రత కల్పించామన్నారు. ఎప్పటికప్పుడు గోడౌన్ ను క్షుణ్ణంగా తనిఖీ చేసి ఎన్నికల సంఘానికి నివేదిక పంపిస్తున్నామన్నారు. ఈవీఎం గోడౌన్ వద్ద విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీస్ గార్డులు నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశించారు. బాలికతో చనువుగా కలిసిమెలిసి తిరిగి బాలికకు మాయమాటలు చెప్పిన యువకుడిపై పోక్సో కేసు నమోదు చేసి సంఘటన మండలంలోని గణపవరం చవిటిపాలెంలో చోటు చేసుకుంది. ట్రైనీ ఐపీఎస్ జాదవరపు నిరంజన్ మహేందర్ సిన్హా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గణపవరం చౌటుపాలెనికి చెందిన 15 సంవత్సరాల బాలిక 8వ తరగతి చదువుతోంది. చిలకలూరిపేట ఎన్టీఆర్ కాలనీకి చెందిన యువకుడు 17 సంవత్సరాలు ఇంటర్ చదువుతున్నాడు. బాలికతో చనువుగా ఉంటూ మాయమాటలు చెప్పి బాలికను ఇబ్బందులకు గురిచేశాడు. ఈ సంగతి బాలిక తల్లికి తెలియపడంతో యువకుడిపై ఫిర్యాదు చేశారు. ఫిర్యాదు మేరకు యువకుడిపై పోక్సో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు నిరంజన్ మహేందర్ సింగ్ తెలిపారు. చిలకలూరిపేట పట్టణంలోని ప్రత్తిపాటి నివాసం నందు 37వ వార్డుకు చెందిన మేడూరి వెంకట కళ్యాణి కుటుంబ సభ్యులకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కును మాజీ మంత్రి, శాసనసభ్యులు ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు పంపిణీ చేశారు. అనంతరం ప్రత్తిపాటి మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి సాయంతో పేదల ప్రాణాలు నిలబడుతున్నందుకు, వారి కుటుంబాల్లో సంతోషం వెల్లివిరుస్తున్నందుకు కూటమి ప్రభుత్వానికి ఎంతో సంతోషంగా ఉందని శాసనసభ్యులు ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు తెలిపారు. ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయుల సమస్యల పరిష్కారానికి దశల వారి పోరాటంలో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐక్య ఉపాధ్యాయ ఫెడరేషన్ పిలుపు మేరకు చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గం కేంద్రంలో ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ వద్ద రణభేరి పేరుతో ఒక రోజు నిరాహార దీక్ష చేపట్టడం జరిగింది. ఈ నిరాహార దీక్ష శిబిరాన్ని ఏపీఎన్జీఓ చిలకలూరిపేట తాలూకా అధ్యక్షులు బి హనుమంత నాయక్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా యూటీఎఫ్ పల్నాడు జిల్లా అధ్యక్షులు కె శ్రీనివాసరెడ్డి మాట్లాడుతూ 12వ పీఆర్సీ కమిషన్ చైర్మన్ ను వెంటనే నియమించాలని, 29% ఐఆర్ మరియు డిఏలను ప్రకటించాలని, డిఏ బకాయిలను ఇవ్వాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. హెల్త్ కార్డుల మెడికల్ బిల్ సమస్యలను పరిష్కరించాలని, మెమో 57 ప్రకారం 2004కు ముందు నియామక ప్రక్రియ పూర్తయిన వారికి పాత పెన్షన్ అమలు చేయాలని, సిపిఎస్ రద్దు చేయాలని, కోవిడ్ సమయంలో మరణించిన 953 మంది పంచాయతీరాజ్ ఉద్యోగ ఉపాధ్యాయ కుటుంబాలకు కారుణ్య నియామకాలు కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరారు.
చిలకలూరిపేట ప్రభుత్వ వైద్యశాలను నేషనల్ ట్రిబ్యునల్ కమిటీ సభ్యులు సందర్శించారు. ఆసుపత్రిలో అన్ని విభాగాలు పరిశీలించారు. వైద్యులను అడిగి పలు వివరాలు సేకరించారు. రోగులకు నాణ్యమైన వైద్యం అందించాలని డాక్టర్లకు సూచించారు. And what kind of case it is. So we will tell to the doctors. On the side of sisters, there is an medicine IPD. Yeah, poisoning cases within the half hour we will step by step. Medicine IPD, another doctor is on call. Actually, physician is She will take care of casualty also and IPD, everything only sir. So due to casualty, CMO will be there. They will take care of the casualty. If they have any doubt, they will call me. If I am in the OP, I will come here. Yeah. DRM and our tests are also allotted to me. So they will go after OPD when I am here. వినియోగదారులను ఇబ్బందులు పెడుతూ గ్యాస్ బ్లాక్ మార్కెట్లు అమ్ముతున్నట్లు చిలకలూరిపేటలో ప్రజలు ఆరోపిస్తున్నారు. గ్యాస్ బ్లాక్ మార్కెట్ జరగకుండా ఉండేందుకు స్టాఫ్ కు, డెలివరీ బాయ్స్ కి వార్నింగ్ ఇస్తామని సాయిబాబా హెచ్పీ గ్యాస్ ఉద్యోగి దుర్గారావు బుధవారం తెలిపారు. గ్యాస్ ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకున్న తర్వాత 10 నుంచి 12 రోజుల్లో ఇంటి దగ్గర డెలివరీ ఇస్తున్నామన్నారు. గ్యాస్ ఆన్లైన్ లో బుక్ చేసుకున్న అనంతరం మరొక సిలిండర్ బుకింగ్ చేసుకోవాలంటే మినిమం 35 రోజుల సమయం తీసుకుంటుందన్నారు. కస్టమర్ కి గ్యాస్ బుక్ చేసిన తర్వాత మనము డెలివరీ ఇవ్వాలంటే 10 నుంచి 12 రోజుల దాకా పడుతుంది. మరలా డెలివరీ ఇచ్చిన తర్వాత బుకింగ్ అనేది 30 నుంచి 35 రోజుల దాకా గట్టిగా తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ఇది వినియోగదారులందరూ గమనించవలసిందిగా నేనైతే కోరుతున్నాను. అవసరమైనప్పుడు మాత్రమే బుకింగ్ చేసుకోండి. గ్యాస్ బ్లాక్ మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారని చెప్పేసి ఈ సాయిబాబా గ్యాస్ ఏజెన్సీ మీద ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీని గురించి మేము గట్టిగా చర్య తీసుకుంటాం. మా స్టాఫ్కి కానీ మా బాయ్స్ అందరికి కానీ గట్టిగా వార్నింగ్ ఇచ్చి ఇప్పటి నుంచి ఏ వార్త ఏది వచ్చిందో ఆ వార్త రాకుండా తప్పనిసరిగా మేము జాగ్రత్తలు తీసుకొని నడుచుకుంటాం. కన్జ్యూమర్స్కి మీరు ఇంటికి వెళ్ళి డెలివరీ ఇస్తారా లేకపోతే ఇక్కడికి రావాలా? కన్జ్యూమర్కి డెలివరీ ఇంటి దగ్గరే ఇస్తాం. తప్పనిసరిగా 100% డెలివరీ ఇంటి దగ్గరే జరుగుతుంది. అది వేసవి తీవ్రత నేపథ్యంలో చిన్నారుల ఆరోగ్యం భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో బుధవారం నుంచి ఒంటిపూట బడిని అమలు చేయాలని నిర్ణయించింది. ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు ఈ కేంద్రాలు కొనసాగనున్నాయి. పని వేళలు మారినప్పటికీ లబ్ధిదారులకు అందే పోషకాహార పంపిణీలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా అధికారులు అన్ని చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. టేక్ హోమ్ రేషన్ విధానం పక్కాగా అమలు కావాలని స్పష్టం చేసింది. ప్రభుత్వం తదుపరి నిర్ణయం వరకు కేంద్రాలకు ఒంటిపూట బడి విధానం కొనసాగనుంది. గుంటూరు పట్టణంలోని శ్రీ కన్వెన్షన్ నందు జరుగుతున్న పొన్నూరు నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు సంఘం డైరీ చైర్మన్ ధూళిపాల నరేంద్ర జ్యోతిర్మయుల కుమార్తె వివాహ వేడుకకు హాజరై ఆ నూతన వధూవరులు వైదీప్తి, కెవిన్ రామ్లను ఎమ్మెల్యే ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు ఆశీర్వదించి వారికి వివాహ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ వేడుకలో మాజీ మంత్రి, శాసనసభ్యులు ప్రత్తిపాటి పుల్లారావుతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు, టీడీపీ నేతలు పాల్గొన్నారు. చిలకలూరిపేట పట్టణంలోని మేఘనా హోటల్స్ అధినేత పావులూరి పవన్ కుమార్ కుమార్తె ఓనీల బహుకరణ వేడుక గ్రాండ్ వెంకటేష్ నందు ఘనంగా జరుగుతుండగా ఆ వేడుకకు శాసనమండలి సభ్యులు మర్రి రాజశేఖర్ హాజరై చిన్నారి కృతికాను శాసనమండలి సభ్యులు మర్రి రాజశేఖర్ ఆశీర్వదించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వారి వెంట గ్రంథి ఆంజనేయులు, కూనల సత్యం, కొత్త శ్రీనివాసరావు తదితరులున్నారు. మర్రి రాజశేఖర్ గారికి హార్టీ వెల్కమ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మనం మెయిన్ స్టేజ్ మీద ఫోకస్ చేస్తున్నాం. సార్ ప్లీజ్. చిలకలూరిపేట పట్టణంలోని నర్సారావుపేట సెంటర్ నందు చిలకలూరిపేట కాపు సేవా సంఘం మాజీ అధ్యక్షులు తోట సత్యనారాయణచే నిర్మితమైన టీఎస్ఎన్ కాంప్లెక్స్ ప్రధాన కార్యాలయ ప్రారంభోత్సవ వేడుకకు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొనవలసిందిగా ఆహ్వానించగా వారి ఆహ్వానం మేరకు ఈ వేడుకలో శాసనమండలి సభ్యులు మర్రి రాజశేఖర్ పాల్గొని కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శాసనమండలి సభ్యులు మర్రి రాజశేఖర్ వెంట జనసేన పార్టీ యువ నాయకులు మండలినేని చరణ్ తేజ, తోట వెంకటేశ్వరరావు, అంకమ్మ చౌదరి తదితరులు వారికి సాదర స్వాగతం పలికారు. ఈ ప్రారంభోత్సవ వేడుకలో వారి వెంట గేరా లింకన్, గ్రంథి ఆంజనేయులు, సయ్యద్ హిదాయతుల్లా తదితరులున్నారు. తీసుకొని నాన్నగారు
Hold it. Okay. Smile, smile. చిలకలూరిపేట ఎమ్మెల్యే ప్రతిపాటి పుల్లారావు వ్యక్తిగత ఫోటోగ్రాఫర్ టీడీపీ కార్యకర్త షేక్ మన్సూర్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఎమ్మెల్యే ప్రతిపాటి పుల్లారావు సమక్షంలో షేక్ మన్సూర్ జన్మదిన కేక్ కట్ చేశారు. ఎమ్మెల్యే ప్రతిపాటితో సహా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు మన్సూర్ కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్రతిపాటి పుల్లారావు గారి సేవలో నిమగ్నమయ్యేటువంటి మన స్టాఫ్ లో ఒక సభ్యుడు చేసినటువంటి జన్మదిన కేకును పుల్లారావు గారి చేతుల మీదుగా కట్ చేయడం జరుగుతుంది. కౌన్సిలర్లందరికీ కూడా వ్యక్తిగతంగా సన్మానం చేసుకునే వాళ్ళు ఈ యొక్క కార్యక్రమం అయిపోగానే వేదిక మీదే మీరు వేయదలుచుకున్నటువంటి దండగానే శాలువగా. ఈ నెల 29వ తేదీ నాదిండ్ల గ్రామంలో ప్రతిపాటి ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత మెగా కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహిస్తున్నట్లు క్యాంపు కన్వీనర్ కంచెల శ్రీనివాసరావు తెలిపారు. నియోజకవర్గంలోని పలు గ్రామాల నుంచి కంటి రుగ్మతలు కలిగిన వారు హాజరై కంటి పరీక్షలు చేయించుకోవచ్చని ఆయన తెలిపారు. పెద్ద కాకాని శంకర కంటి వైద్యశాల నుంచి వైద్యులు వచ్చి ఉచితంగా వృద్ధులకు కంటి పరీక్షలు చేసి అవసరమైన వారికి ఆపరేషన్ ఎంపిక చేస్తారని వారు తెలిపారు. నియోజకవర్గ ప్రజలకు ముఖ్య విజ్ఞప్తి, చిలకలూరుపేట అభివృద్ధి ప్రదాత 3 దశాబ్దాలుగా చిలకలూరుపేట నియోజకవర్గ ప్రజల సేవలో ఉన్న గౌరవ శాసనసభ్యులు, మాజీ మంత్రులు, మంత్రివర్యులు ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు గారి తనయుడు ప్రత్తిపాటి శరత్ గారి ఆధ్వర్యంలో రేపు ఈ నెల 29వ తారీఖున తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా శంకర నేత్రాలయ వారిచే ఉచిత మెగా వైద్య శిబిరం, కంటి వైద్య శిబిరం నిర్వహించడం జరుగుతూ ఉంది. కావున యొక్క పట్టణం మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా యొక్క కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగపరుచుకోవాల్సిందిగా మరీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అత్యధిక ప్రమాణాలు కలిగిన హాస్పిటల్ శంకర నేత్రాలయ. అక్కడ చేయించుకుంటే ఎవరికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండే పరిస్థితి ఉండదు. ఉచితంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఉచితంగా ప్రతిపాటి పుల్లారావు గారు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కావున రేపు పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణ మండపం నాదెండ్లలో ఈ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున 56 గ్రామ ప్రజలు, పట్టణ ప్రజలు అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాల్సిందిగా మరీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. 29వ తారీఖు నాదెండ్ల గ్రామం, ఈ నెల 29వ తారీఖు నాదెండ్ల గ్రామంలో పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణ మండపం నందు ఈ క్యాంపు జరుగుతూ ఉన్నది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా దీన్ని ప్రతి ఒక్కటి ఉచితం, అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రతిపాటి ఫౌండేషన్ తరఫున మరీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. నాయకులపై ప్రజలు పెట్టుకునే నమ్మకం, విశ్వాసమే వారి భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయని దానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఆయన బాటలో నడిచే ప్రజాప్రతినిధులేనని మాజీ మంత్రి, శాసనసభ్యులు ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు అభిప్రాయపడ్డారు. బుధవారం చిలకలూరిపేట పట్టణంలోని ప్రత్తిపాటి గార్డెన్స్ లో మున్సిపాలిటీ విభాగం ఆధ్వర్యంలో జరిగిన మాజీ చైర్మన్, టీడీపీ 18 మంది మాజీ కౌన్సిలర్ సన్మాన కార్యక్రమానికి ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా పదవీకాలం ముగించుకున్న చైర్మన్, కౌన్సిలర్లతో పాటు మున్సిపల్ అధికారులని, పట్టణ ప్రముఖుల్ని, మున్సిపల్ సిబ్బందిని సన్మానించిన ప్రతిపాటి అనంతరం సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ సమన్వయకర్త నెల్లూరి సదాశివరావు, మార్కెట్ యార్డ్ చైర్మన్ షేక్ కరీముల్లా, మున్సిపల్ మాజీ చైర్మన్ షేక్ రఫానీ, మార్కెట్ యార్డ్ మాజీ చైర్మన్ తేళ్ల సుబ్బారావు, పట్టణ అధ్యక్షులు పఠాన్ సమాద్ ఖాన్, ప్రధాన కార్యదర్శి మద్దుమల రవి, అసిస్ట్ సంస్థ డైరెక్టర్ జాస్తి రంగారావు, మున్సిపల్ ఫ్లోర్ లీడర్ గంగా శ్రీనివాసరావు, జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బత్తినేని శ్రీనివాసరావు, కనమర్లపూడి రమేష్ తో పాటు పలువురు నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. అట్లాగే మరి లోటును ఎప్పటికీ కూడా భర్తీ చేస్తూ మరి మా కోరల జగదీష్ గారు ఎప్పుడు పార్టీకి అండదండగా వ్యవహరిస్తుంటారు. దయచేసి పక్కకు రండి, కొంచెం గ్యాప్ రెడీగా ఉంచండి.
నిమిషం దగ్గర కాసు పక్కన మరి అట్లాగే మరి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఆ రోజు సాయంకాలం జరిగినటువంటి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ వైసీపీ కౌన్సిలర్లతో మరి గెలిచిన వాళ్ళు 8 మంది అయితే చేరిన వాళ్ళు 9 మంది, అందరూ తెలుగుదేశం 17 మంది ఈరోజు సమైక్యంగా మున్సిపల్లో అభివృద్ధి మీద దృష్టి కేంద్రీకరించారు. అభివృద్ధితో పాటు నిత్యం ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి శానిటేషన్ కావచ్చు, డ్రింకింగ్ వాటర్ కావచ్చు, స్ట్రీట్ లైట్స్ కావచ్చు, డ్రైనేజ్, ఆ విధంగా ముఖ్యమైనటువంటి వాటి మీద దృష్టి కేంద్రీకరించి ఎంత మేరకు సర్వీస్ చేయాలో సర్వీస్ చేయడం జరిగింది. గత ప్రభుత్వం గాలికి వదిలేశారు, గెలిచారు కానీ దౌర్జన్యాలు చేసి, ఇంతకు మా శ్రీనివాస్ చెప్పినట్టు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా గెలవలేదు, అప్రజాస్వామికంగా గెలిచారు. అప్రజాస్వామికంగా గెలిచి ఓట్లేసిన ప్రజలను మర్చిపోయారు. ఆ విధంగా మున్సిపల్ని మళ్ళా కూటమి ప్రభుత్వం చంద్రబాబు గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యేంత వరకు ఏ పనులు సాగనివ్వలేదు, ఏ పని చేయలేదు. కానీ గెలిచిన మా వాళ్ళు మాత్రం టైగర్ లాగా పోరాడారు. నేను వారిని అభినందిస్తున్నాను. ఆ విధంగా వాళ్ళు తిరిగి మరలా మున్సిపల్ వచ్చేంత వరకు వాళ్ళే కౌన్సిలర్స్ కూటమి ప్రభుత్వం తరఫున కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఆ విధంగా జరిగేటువంటి అభివృద్ధి ఇంకా 2 ఏళ్లు పోతే వేయడానికి రోడ్లు ఉండవు, వేయడానికి డ్రైన్స్ కూడా కనపడం. ఆ విధంగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది 2 సంవత్సరాల కాలంలో. పట్టణంలో గతంలోనే వేయటానికి రోడ్లు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితి తీసుకొచ్చాను నేను 14-19లో. కానీ పట్టణ ప్రజలు తప్పు చేస్తూ ఉంటారు. ఒకసారి రాగానే మళ్ళా గవర్నమెంట్ మారాలనేటువంటి ఒక దురాలోచన ఉంది పట్టణ ప్రజలకి. మండలాల్లో ఎప్పుడు అటువంటి ఆలోచన చేయరు. ఈ నియోజకవర్గ స్వరూపం ఏంటంటే నేను 2 సార్లు ఓడిపోయినా పట్టణంలో వచ్చేటువంటి మార్పుల వల్లే ఓడిపోయాను తప్ప ఎప్పుడు ఓడిపోలేదు. 4,000 కోట్లతో అభివృద్ధి చేశాం. పేటకి ఎవరో తెలియదు వాళ్ళు, వారి కూటేశారు. అది మన పేట చరిత్ర. అభివృద్ధి చూసి కాదు, పని చేసేవాళ్ళని చూసి కాదు కూటేసేది. సుబ్బారావు గారు బాగున్నాడనో, కర్మల్లా బాగున్నాడని ఈర్ష్య పెంచుకుంటారు. 5 ఏళ్ళు చూడగానే కొత్త ముఖాన్ని చూద్దాం అనుకుంటారు. ఇదొక పట్టణానికి ఇది ఒక దురాలోచన అన్నమాట. కొన్ని నియోజకవర్గాలు కంటిన్యూ గెలుస్తారు. చిలకలూరుపేట పట్టణంలో మాత్రం ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. అందుకనే కంటిన్యూగా ఎవరు గెలవాల. ఏదో ఒకసారి దయచేసి మాత్రం నన్ను గెలిపించారు, 2 సార్లు వరసన. ఆ ఆలోచన మారాలంటున్నాను నేను. అటువంటి ఆలోచన మారితే నాకు కాదు మీకు మంచిది. కంటిన్యూగా ఒకరే ఉంటే 19లో మనం గెలిచి ఉంటే ఈ రోజు మన పొజిషన్ వేరే ఉండేది. పట్టణ ప్రజలు తప్పు చేశారు కాబట్టి వెనకబడ్డాం మనం. ఇది అందరూ కూడా గుర్తుంచుకోవాలని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ నాయకులే ఉన్నారు కాబట్టి 5 ఏళ్లకు ఒక చెడు ఆలోచన రాకూడదు పట్టణంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళకి. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వెనకబడిపోతున్నాం, నష్టపోతున్నాం. దానివల్ల ప్రజలు నష్టపోతున్నారు. దీన్ని ఎవరి తప్పు ఎవరిది రైట్ అని నేను చెప్పను. అటువంటి దురాలోచన రావటం తప్పు అంటున్నాను. కంటిన్యూగా గెలిస్తే దేశంలో గుజరాత్ కంటిన్యూ గెలుస్తుంది. ఈరోజు దేశంలో నెంబర్ 1. ఢిల్లీలో ఏ ఆఫీసర్ చూసినా గుజరాత్ వాళ్ళే ఉంటారు. వరుస విజయాలు ఉన్నప్పుడు ఆ విజయాలు వెనక ప్రజలకి సంతోషం ఎక్కువ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వెనకబడతామో ఈ రోజు మనం వెనకున్నాం. అర్థమైందా మీకు నేను చెప్పింది? 19 గెలిచుంటే మనం వేరే విధంగా ఉండేవాళ్ళం. 19 గెలిచిన వాళ్ళు వాళ్ళు ముందంజలో ఉన్నారు. ఇది చిలకలూరుపేట ప్రజలు చేసినటువంటి తప్పు. దానివల్ల నాకు కాదు మీకెక్కువ నష్టం, అవునా కదా?
నాదెండ్ల మండలం ఎండుగుంపాలెం గ్రామంలోని నూజండ్లపల్లి అగ్రహారంలో ఉన్న అక్కాయకుంట శ్రీ శివర్చల సమేత ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి తిరునాళ్లు ఈ నెల 27వ తేదీ శ్రీరామనవమి రోజు జరుగుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా భారీ విద్యుత్ ప్రభను ఏర్పాటు చేశారు. ముందుగా ఎండుగుంపాలెం గ్రామంలోని బొడ్రాయి వద్ద బుధవారం ఏర్పాటు చేసి సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం శుక్రవారం అక్కాయకుంట శ్రీ శివర్చల సమేత ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి వారి సన్నిధిలో తిరునాళ్లలో ప్రభలు నిర్మిస్తున్నట్లు నిర్వాహకులు తెలిపారు. శ్రీరామనవమి రోజున జరిగే తిరునాళ్లకు వచ్చే భక్తుల కోసం భారీగా అన్నదాన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లుగా వివరించారు. చిలకలూరిపేట డిపో పరిధి గుంటూరు మార్గంలో గల గణపవరం గ్రామం వద్ద బస్సులు నిలబడలేదని గ్రామస్తులు ప్రయాణికులు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు డిపో మేనేజర్ యద్దనపూడి వేణుబాబు 3 గంటల పాటు ఉదయం 9 గంటల నుండి 12 గంటల వరకు ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఫుల్లుగా రద్దీగా ఉన్న బస్సులు ఆపటం లేదని తన పరిశీలనలో తేలిందన్నారు. స్థానిక ప్రతిపాటి గార్డెన్స్ లో జరిగిన మాజీ కౌన్సిలర్ల సత్కార కార్యక్రమంలో భాగంగా స్థానిక శాసనసభ్యులు ప్రతిపాటి పుల్లారావు పలువురు పట్టణ ప్రముఖులను సత్కరించారు. ఇందులో భాగంగా ప్రముఖ వైద్యులు కందిమల సూపర్ స్పెషాలిటీ అధినేత డాక్టర్ కందిమల వాసుదేవ అంకమ్మ చౌదరిని ఘనంగా సత్కరించారు. డాక్టర్ కందిమల చేసిన వైద్య సేవలకు గాను ఈ సత్కారం లభించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పలువురు టీడీపీ నాయకులు, మున్సిపల్ సిబ్బంది ఉన్నారు. ఎస్సీసీ సమాప్తం. నమస్కారం.